하나님 말씀 위하여 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 말씀이 육신을 입어 우리에게 오셨습니다. 우리와 같이 되셨고 또 우리에게 직접 그 음성으로 말씀하셨고 그 살과 피를 우리의 대속 제물로 바치셨습니다. 하나님이 인간이 되시어 우리에게 오셨음을, 우리의 구원자 되셨음을 기뻐 감사하며 찬양하고 이 시간 고백합니다. 하나님 말씀을 우리가 함께 듣고 또한 우리 입술로 고백합니다. 이 시간 성령 하나님께서 우리로 그 말씀의 의미를 깨닫게 하시고 기뻐 찬양하게 하시고 하늘나라의 소망을 품게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merry Christmas. Baby Jesus was born. The Savior came to us. 즐거운 성탄입니다. 아기 예수께서 태어나셨고 우리의 구주가 이 땅에 오셨습니다. Finally, today we heard the story of the birth of Jesus. We have heard for 3 weeks about the birth of John the Baptist and the angels of notice to Zacharias and Mary's song and prophecy of Zacharias. And finally, we come to the story of the birth of Jesus, the baby. 우리는 지난 3주간 하나님께서 선사를 보내셔서 사가랴와 마리아에게 세례 요한과 예수님의 그 수태를 고지했었던 이야기들, 사가랴가 듣고 그에 반응한 이야기, 마리아가 듣고 하나님을 찬양한 이야기, 또 사가랴가 세례 요한의 탄생에서 하나님께 찬양을 올려드리고 사람들을 향하여 예언하며 선포했었던 이야기들을 들었습니다. 그리고 이제 예수님의 탄생에 대한 이야기를 오늘 우리가 함께 들었습니다. Among 4 Gospels, the Gospel of Matthew and Luke record the birth of Jesus in detail. Matthew wrote from a Jewish perspective. Luke wrote from a Gentile perspective. If Matthew said the birth of Jesus was the fulfillment of the prophecies of the Old Testament prophet, Luke says the birth of Jesus was a historical fact. If Matthew wrote mainly about Joseph, the father of Jesus, Luke wrote mainly about Mary, the mother of Jesus. If Matthew described the birth of Jesus as the birth of a great king, Luke described the birth of Jesus as the birth of a humble king. 사복음서 중에 예수님의 탄생에 대하여서 자세하게 기록하고 있는 것은 마태복음과 누가복음입니다. 그러나 그 두 복음 사이에서는 약간의 차이점이 있습니다. 마태복음은 유대인의 관점에서 구주의 탄생을 설명하고 있다면 누가복음은 이방인의 관점에서 이 땅에 오신 구주의 탄생을 이야기하고 있습니다. 마태복음은 구약에서 하나님께서 선지자들 통하여 주셨던 그 예언과 그 약속이 실현되었다라는 것으로 이야기하고 있다면 누가복음은 예수님의 탄생을 그건 역사적인 사실이었다라는 관점으로 기록하고 있습니다. 마태복음은 예수님의 육신의 아버지인 요셉 중심으로 남자 중심적으로 기록하고 있다면 누가복음은 예수님의 어머니 마리아와 여성 중심적으로 그 탄생을 기록하고 있습니다. 그리고 무엇보다도 마태복음은 예수님의 탄생을 위대한 왕의 탄생으로 묘사하고 있는 반면에 누가복음은 예수님의 탄생을 겸손한 왕의 탄생으로 우리에게 설명하고 있습니다. The Son of God came to us in the body of a weak human baby. This is God lowering His power and glory to our level. The kings and gods of the world say they are powerful beings, but our God humbled Himself to the point of weakness. The kings and gods of the world want people to fear them, but our God came to us in a loving and friendly way.
하나님의 아들이 연약한 아기의 몸으로 우리에게 오셨습니다. 이것은 하나님께서 그분의 영광과 그 위엄과 능력을 우리 수준으로까지 낮추신 것입니다. 세상의 왕들과 여러 종교의 신들은 자신들이 강력한 존재라고만 말합니다. 하지만 우리의 하나님은 그 자신을 연약한 모습으로까지 낮추셨습니다. 세상의 왕들과 신들은 사람들이, 숭배자들이 자신들을 두려워하기를 원합니다. 하지만 우리의 하나님은 사랑스럽고 친근한 모습으로 우리에게 찾아오셨습니다. The Son of God has truly descended to the lowly. The family where the Son of God was born was the ordinary family. The place where the Son of God was born was unstable. Those who welcomed the Son of God were shepherds. The Son of God came to the side of the poor and ordinary people. 하나님의 아들이 우리에게 이 낮은 곳으로 임하셨습니다. 단순히 인간의 모습으로만 오신 것이 아니라 진정 낮고 겸손한 자리로 오셨습니다. 하나님의 아들이 태어난 가정은 정말로 평범한 가정이었습니다. 하나님의 아들이 태어난 장소는 마구간이었습니다. 하나님의 아들을 환영한 사람들은 외교관들이 아니라, 권세자들이 아니라 양치는 목자들이었습니다. 하나님의 아들은 가난하고 평범한 사람들 곁으로 찾아오셨습니다. 그리고 하나님은 우리에게도 오셨습니다. Apostle John tells us in his first letter that God is love. Let me read this. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love God do not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his own and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 우리는 사도 요한의 그의 첫 번째 편지에서 하나님을 사랑이라고 설명하는 그 말씀을 들어야 합니다. 요한일서 4장 7절에서 10절에 그는 이렇게 말합니다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨음이라. 아멘. God is love. Jesus is the gift of love sent to us by God. The way God proved that he loved us was by sending his only Son to us. The Bible tells us that those who love are born of God and can know God. God first loved us, and now we can love God and our neighbors. When Christians love, they become true Christians. When we love, we got to know who God is. 하나님은 사랑이시고 예수님은 하나님께서 우리에게 보내주신 사랑의 선물입니다. 하나님이 우리를 사랑하셨음을 증명하신 방법은 그분의 가장 소중한 그 독생자 아들을 우리에게 보내주시는 것이었습니다. 또한 성경 우리에게 말합니다. 우리가 사랑할 때에 그것은 우리가 하나님께로부터 났다는 뜻이고 또는 우리가 사랑할 때에 하나님을 알 수 있다라고 말합니다. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨고 이제는 우리도 하나님을 사랑할 수 있고 우리의 이웃을 사랑할 수 있게 되었다고 말합니다. 그리스도인이 참된 그리스도인이 될 수 있을 때는
사랑을 할 때입니다. 비판과 미움과 갈등이 아닌 사랑을 할 때에 우리는 진정한 그리스도인이 되고 하나님을 경험하게 될 것입니다. Today's sermon is proclamation, not an explanation. I do not explain to you. I can't. I just proclaim to you that the Son of God was born on earth. The birth of the Son of God as a human being and the resurrection from the dead are the things we cannot comprehend, understand with our mind, with our head. These are objects of our faith, not an understanding and judgment. 오늘의 설교는 설명이나 설득이 아닌 선포입니다. 나는 여러분들께 하나님의 아들이 이 땅에 태어나셨음을 설명하는 것이 아니라 선포하는 것입니다. 제가 어떻게 하나님의 그 미스터리와 그 영광과 그 능력을 인간의 지식과 말로 설명할 수 있겠습니까? 하나님의 아들이 인간으로 태어나신 것과 하나님의 아들이 죽음으로부터 부활하신 것은 우리의 머리로 이해할 수 있는 대상이 아닙니다. 이것은 우리의 믿음의 대상이고 우리의 감사의 대상입니다. 우리가 이해하거나 판단할 수 있는 것이 아닙니다. The faith on the birth of Jesus Christ is very important. When we can believe in the birth of Jesus Christ, our Savior, we can believe His miraculous works. Then we can believe He was resurrected from the dead. Then we can believe He will come again on the last day. 우리가 하나님의 아들이 인간이 되어 세상에 태어난 것을 믿는 것은 너무나도 중요한 믿음의 핵심입니다. 하나님이 인간이 되셨다는 것을 믿을 수 있다면 그분이 행하신 그 기적들을 믿는 것은 당연한 일이겠지요. 하나님의 아들이 인간이 되어 이 땅에 태어나신 것을 믿을 수 있다면 죽은 지 3일 만에 무덤 가운데서 부활하신 것도 믿을 수 있겠죠. 하나님의 아들이 인간의 몸으로 이 땅에 오신 것을 믿는다면 마지막 날에 다시 심판주로 이 땅에 임할 것을 우리는 믿게 되는 것입니다. 그래서 아기 예수의 탄생을 기뻐하고 고백하고 찬양하는 것은 우리의 믿음에 있어서 중요합니다. If Jesus had not been born on this earth, God's salvation would not have come to us. Without Jesus, Yehovah, Yahweh, would only be the God of the Jews. Without Jesus, the world we live in would not be what it is today. Without Jesus, we wouldn't even be here to worship God together. 예수님께서 이 땅에 태어나지 않으셨다면 우리에게까지 하나님의 구원은 임하지 않았을 것입니다. 예수님이 없었다면 아직까지도 여호와 하나님은 단지 유대인만의 하나님이셨을 것입니다. 예수님이 없었다면 우리가 사는 이 세상은 지금 이 모습이 아니었을 것입니다. 여전히 약육강식의 세상일 것입니다. 예수님이 없었다면 우리가 이렇게 여기에 모여서 하나님을 예배하지 않았을 것입니다. 예수님이 오셨기 때문에 우리에게 구원이 임했고 우리가 믿음의 가족이 되었고 지금 하나님을 예배하고 있습니다. What we have to do today is not appreciation, not understanding, but confession of faith, praise, and gratitude. The gospel is that the Son of God came to us, became our Savior. 오늘 우리가 해야 될 것은 감상이나 이해가 아닌 믿음의 고백이요, 찬양이요, 감사입니다. 하나님 아들이 우리에게 오셨고 우리의 구원자가 되셨음이 복음입니다. 우리가 이 시간 우리의 입술로 하나님 앞에서 우리의 옆 사람 앞에서 우리가 함께 고백하는 시간을 갖겠습니다. I want all of us can confess our faith
in our lips and mouth. The Son of God was born on us. 하나님의 아들이 이 땅에 태어나셨습니다. 하나님이 인간이 되셨습니다. 구원자가 오셨습니다. 그리고 우리의 구원을 완성하셨습니다. 할렐루야. 하나님께 감사와 찬양의 박수 올려드리겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우린 우리의 입술로 고백합니다. 하나님이 인간이 되셨음을, 우리와 같이 되셨음을, 우리의 대속 제물이 되셨음을 고백합니다. 그래서 우리가 구원받게 되었습니다. 그래서 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 그래서 우리가 하늘나라의 시민이 되었습니다. 이 복음을 우리에게 주셨음에 감사하고 이젠 온 세상으로 하여금 이 복음을 듣게 하옵소서. 이 믿음으로 살게 하옵시고 이 믿음으로 하나님을 예배하게 하옵시고 이 믿음으로 감사하며 살게 하옵소서. 우리의 믿음의 공동체에 주신 하나님의 복음이 우리로 더욱 크리스찬이 되게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하여 주옵소서. 감사 찬양 오직 하나님께만 올리옵고 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.